عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت جو چند روز پہلے تقریباً $60 فی بیرل تھی وہ اچانک بڑھ کر $100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اگر حالات خدا نہ خواستہ یوں ہی بگڑتے رہے تو یہ قیمتیں قابو سے باہر ہو جائیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ صورتحال یہی رہی تو تیل کی قیمتیں قابو سے باہر ہو جائیں گی۔ تیل بحران کے باعث 60% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دیں۔ تمام وزیر اور مشیر 2 ماہ کی تنخواہ اور الاؤنسز چھوڑیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی۔ سرکاری دفاتر ہفتے میں 4 دن کھلیں گے۔ دفاتر میں اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد۔ پیٹرول بحران کے باعث وزیروں اور افسروں کی موجیں ختم۔ پیٹرول بحران ختم ہونے تک وزراء کے لیے سرکاری فیول بند۔ سرکاری افسران کے لیے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% فوری کمی۔ پروٹوکول میں چلنے والی اضافی گاڑیوں پر پابندی۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ دفتر آئے گا۔ شہریوں کے لیے ای بزنس اور مریم کی دستک سروسز جاری رہیں گی۔ سرکاری امور کے لیے آن لائن اجلاس اور ٹیلی کانفرنسز ہوں گی۔ تمام سرکاری آؤٹ ڈور تقریبات پر پابندی ہوگی۔ سر جو پروٹوکول بند کیا یہ تو بالکل بہترین کیا انہوں نے کام۔ ایسا اقدام ہے، مطلب یہ جو گورنمنٹ کی پروٹوکول جو ڈی سی وغیرہ کا AC وغیرہ کا جو بند کیا گیا ہے، جو جتنے بھی اشرافی ہیں ان کا جو پروٹوکول انہوں نے بند کیا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ صوبے میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی اور نگرانی کے لیے نئے SOPs جاری۔ پیٹرول اور ڈیزل کی ذخیرہ اندوزی کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ۔ غیر قانونی سٹوریج اور غیر مجاز منتقلی روکنے پر بھی کارروائی ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نگرانی کے لیے صوبائی سطح پر خصوصی کنٹرول ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نگہبان دسترخوان بھی حالیہ معاشی حالات کی نظر۔ پنجاب حکومت کا نگہبان دسترخوان بھی بند کرنے کا فیصلہ۔ صوبے بھر میں سرکاری سطح پر افطاری پوائنٹس بند رہیں گے۔ مستحق افراد کو متبادل ریلیف دینے پر غور۔ رمضان میں فلاحی سہولت جاری رکھنے کے لیے نیا طریقہ کار مرتب کیا جائے گا۔ مخیر حضرات نگہبان دسترخوان جاری رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان ریلویز میں نئے کرائے نافذ۔ اکانومی کلاس کے کرائے میں 5%، AC کلاسز میں 10% اور مال گاڑیوں کے کرایوں میں 20% اضافہ کیا گیا۔ بہاولپور کے شہری کہتے ہیں عید کے موقع پر کرایوں میں اضافہ ظالمانہ فیصلہ ہے۔ میاں والی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس۔ کرایوں میں ہوشوبہ اضافے سے مسافر پریشان۔ راولپنڈی کا کرایہ 1000 سے بڑھا کر 1300 روپے کر دیا گیا۔ فیصل آباد کا کرایہ 1200 سے بڑھا کر 1700، جبکہ لاہور کا کرایہ 2300 سے بڑھا کر 3000 روپے کر دیا گیا۔ ادھر چشتیاں سے مختلف بڑے شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 100 روپے سے 200 روپے تک کا اضافہ۔ چھوٹے دیہاتی علاقوں سے آنے والے مسافروں کا کرایہ 50 روپے سے بڑھ کر 100 روپے کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات۔ DG خان میں گندم 400 روپے مہنگی، فی ون قیمت 3700 روپے سے بڑھ کر 4100 روپے ہو گئی۔ گندم کی قیمت بڑھنے سے لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی۔ مہنگائی کے باعث ملتانیوں کے لیے عید کی خریداری کرنا دشوار ہو گیا۔ نیا کپڑا 15 سے 20 روپے فی میٹر مہنگا۔ مہنگائی کے باعث کپڑا مارکیٹیں ویران، خریدار غائب۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اثر۔ ڈہراوالا میں عید سیزن بھی ٹھپ، دکاندار خالی ہاتھ گھر لوٹنے پر مجبور۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ رواں برس کاروباری سرگرمیوں میں 50% سے زائد کمی ہوئی ہے۔ پنجاب کے نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا حجم کیا ہوگا؟ ترقیاتی بجٹ اور اسکیموں پر تجاویز طلب۔ محکمہ خزانہ اور PND کی جانب سے ہدایات اور گائیڈ لائن بھی جاری۔ محکموں کو مئی تک تجاویز جمع کرانے کی ہدایت۔
ताजरों की उम्मीदें पूरी न हुई, शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगा। स्टेट बैंक ने आइंदा 3 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कारोबारी तबके ने शरह सूद 10.5% रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जनूबी पंजाब चौधरी तारिक करीम कहते हैं, हुकूमत ने शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का वादा किया था। पिछले 2 इजलासों से शरह सूद बरकरार रखकर आवाम को लॉलीपॉप दिया गया। SECP ने कंपनियों की हकीकती मालिकियत के रिकॉर्ड के लिए डिजिटल रजिस्ट्री मुतारिफ करा दी। असल मालिकान की मालूमात अब ऑनलाइन UB और रजिस्ट्री में महफूज होंगी। तमाम रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर्स की मालूमात देना लाजमी होगा। हुकाम का कहना है कि कंपनियों की हकीकी मलकियत की मालूमात मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए जरूरी है। जनूबी पंजाब भर में फैक्टर के तहत 8वीं जमात के इम्तहानात शुरू। मुल्तान में 182 मराकज पर 38,000, बहावलपुर में 31,792, रहीम यार खान में 201 इम्तहानी सेंटर्स पर 34,092 और सरगोदा के 238 मराकज पर 37,808 तलबा इम्तहान में शरीक। 8वीं के इम्तहानात 12 मार्च तक जारी रहेंगे। बहावलपुर तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के फर्स्ट एनुअल इम्तहानात 27 मार्च से शुरू होंगे। रोल नंबर स्लिप्स जारी। मजमूई तौर पर 2,06,005 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। 272 इम्तहानी मराकज कायम। अमला तैनात। 25 मार्च तक रोल नंबर स्लिप न मिलने की सूरत में बोर्ड से राब्ता या वेबसाइट से डाउनलोड की हिदायत। 9वीं जमात के इम्तहानात 17 अप्रैल से शुरू होंगे। खलीजी ममालिक के बेशतर ममालिक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर बंद। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 परवाजें मनसूख। दुबई, दोहा, शारजा की आज तमाम फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई। पंजाब पुलिस का एक और बड़ा इक़दाम। जाए वक़ुआ से शवाहिद कलेक्शन बेहतर बनाने के लिए अहम फैसला। सूबा के 747 थानों को क्राइम सीन प्रोटेक्शन केस फराहम। पुलिस अफसरान को फर्स्ट रिस्पॉन्डर की खुसूसी ट्रेनिंग। 500 मास्टर ट्रेनर तैयार। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक तमाम अफसरान को क्राइम सीन मैनेजमेंट की तरबियत दी जाएगी। क्राइम सीन के दुरुस्त तहफ्फुज से तफ्तीश के मयार में बेहतरी आएगी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ की ज़ेरे सदारत इजलास। ADCG और सुथरा पंजाब अथॉरिटी के अफसरान शरीक। 21 रमजानुल मुबारक चांद रात और ईद उल फितर पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने का हुक्म। अर्बन एरियाज में सुथरा पंजाब के आगाही कैंपस लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की ज़ेरे सदारत इजलास। यूनियन काउंसिल्स में CCTV कैमरों की तनसीब का जायजा। हर यूनियन काउंसिल में कम से कम 8 मकामात पर कैमरे नस्ब होंगे। कैमरों को सेफ सिटी के मरकजी निजाम से मुंसलिक किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस शोहदा की फैमिलीज की वेलफेयर का सिलसिला जारी। शहीद ASIs मोहम्मद कुर्बान और राना मोहम्मद अकरम के बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए गए। शहीद कांस्टेबलान मोहम्मद अरशद और मोहम्मद मुमताज की फैमिलीज को घर की तामीर के लिए 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। टेवटा इंटरनेशनल सतह पर स्किल और टैलेंट को आगे लाने के लिए कोशा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन बहावलपुर में स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रीजनल लेवल के टेस्ट का इनेकाद। 24 तलबा और तालिबात की इम्तहान में शिरकत। 3 शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार पंजाब लेवल के बाद इंटरनेशनल सतह पर नुमाइंदगी करेंगे। जलालपुर पीरवाला में निजी तालीमी इदारे में प्रोजेक्ट नुमाइश। पोजीशन होल्डर तालिबात में स्कूल इंतजामिया की जानिब से इनामात और तारीफी असनाद तकसीम। तकरीब में AEO एजुकेशन मुमताज शायर, सहाफियों और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की शिरकत। और मुल्तान में जश्न बहारंग के खूबसूरत रंग सजने लगे। कमिश्नर मुल्तान और चेयरमैन तालीमी बोर्ड आमिर करीम खान के हुक्म पर बोर्ड ऑफिस को खूबसूरत फूलों से सजा दिया गया। बहार की मुनासिबत से फूलों के 10,000 से जायद गमले रखे गए।